చదవండి చదవండి. కరుణమూర్తి గారు చదవండి. ఓం 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 शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषिमानि नीमयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूर दूरम मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं हरिः ओम शन्नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ओम शांति 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 अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ओम शांति 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्मा करोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति 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 वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मवेधि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम भद्रं नो अभिवातय मनः ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सन्तनूभिः यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नत्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भोः भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं यद्विद्याविलासेन
भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिः भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्तु अहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु अपि सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरंभांसि अनलो अनिलो अम्बरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिंस्तवे तेनाश्च श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत तत् पुनरष्टता परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतं वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु
తిష్టంతం పరమేశ్వరం మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోస్మి సదాశివం. ప్రణతో పర్వాలేదు. ప్రణతోస్మి సదాశివం. యతః ఏవం తస్మాత్ మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యతి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. అదిటండి. మయ్యేవ మయ్యేవ విశ్వరూపే ఈశ్వరే, విశ్వరూపే ఈశ్వరే మనః సంకల్ప వికల్పాత్మకం ఆధత్స్వ స్థాపయ మయ్యేవ అధ్యవసాయాం కుర్వతీం బుద్ధిం ఆధత్స్వ నివేశయ తతః తే కిం స్యాత్తితి శృణు. నివసిష్యతి నివత్స్యసి నిశ్చయేన మదాత్మనా మయి నివాసం కరిష్యస్యేవ. అతః శరీరపాతాత్ ఊర్ధ్వం న సంశయః. సంశయః అత్ర న కర్తవ్యః. భగవద్ ఉపాసన చాలా గొప్పదన్నావు కనుక మనం ఏం చేయాలట? ఆ భగవంతుడి యొక్క నిష్టలో మయ్యేవ విశ్వరూపమైనటువంటి నా, విశ్వరూప స్వరూపమైన నాయందే మనహ. మనస్సు అంటే ఏమిటి? సంకల్పము వికల్పము చేసేది మనసు. ఇది నిశ్చయాత్మిక బుద్ధి అన్నాడు. బుద్ధి ఏమన్నా నిశ్చయం చేస్తుంది. అట్లా ఆధత్స్వ, అలాంటి సంకల్ప వికల్పాలు చేసే మనసుని నా యందు స్థాపించు. మయి నా యందే బుద్ధి. బుద్ధి అంటే ఏమిటి? మనస్సు అంటే చెప్పుకున్నావు. బుద్ధి అంటే ఏమిటి? నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధిని ఉంచు. నివేశయ ఉంచవయ్యా. అత ఊర్ధ్వం అంటే పైకి వెళ్ళేటప్పుడు, ఊర్ధ్వం ఎప్పుడవుతుంది? శరీర పతనానంతరం అవుతుంది కనుక శరీర పతనానంతరం మయ్యేవ. మయ్యేవ ఇక్కడ ఏంటి? మయి ఏవ నాయందే అని నొక్కి చెబుతున్నా, అంటే గ్యారంటీడ్ అనమాట. నివసిష్యసి నివాసము చేయగలవు. సంశయ న, ఇందులో డౌట్ పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. అంటే భగవద్ ఉపాసన యొక్క విశేషం ఏంటంటే అది గొప్ప ఫలము కలిగినది కనుక భగవంతుడి యందు నిష్ఠ యందు ప్రయత్నపూర్వకంగా చెయ్యాలి. అలాగే ఎక్కడ కనుక విశ్వరూపమునందే ఇక్కడ మనం ఆగాలండి ఒక్క నిమిషం. ఈ విశ్వరూపమునందే అని ఎందుకు చెప్పాడండి అంటే, సరే వెళ్దాం అక్కడికి మళ్ళీ. సంకల్ప వికల్పాత్మకమైనటువంటిది మనసుని ఉంచు. అక్కడే ఇంకా ఏముంచాలట? నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధిని కూడా ఉంచు. ఇప్పుడు ఈ సంకల్ప వికల్పాత్మకమైన బుద్ధిని ఉంచి, సంకల్ప వికల్పాత్మకమైన మనసుని ఉంచి, నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధిని ఉంచితే ఇప్పుడు ఇంకా మనసులో వికల్పాలు ఎక్కడున్నాయండి? మనసు ఒకటే సంకల్పం వికల్పం చేసింది, దాన్ని బుద్ధి ఏమైనా నిశ్చయం చేసింది. ఈ రెండు ఎక్కడ పెడుతున్నావయ్యా? విశ్వరూపం మీద పెడుతున్నావు. విశ్వరూపమైన పరమాత్మ యందు పెడుతున్నావు. ఇంకప్పుడు సంశయానికి అవసరం ఎక్కడుంది? నిశ్చయం అయిపోయిన తర్వాత సరే. కనుక ముందు ఏం చేయాలన్నమాట? ముందు నీకు సంశయం ఉన్నా, ఈ రెండు ఎందుకు చెప్పారు అంటే, ముందు నీకు డౌట్ ఉన్నా సరే అక్కడ పెట్టవయ్యా. ఇది కరెక్టా రాంగా పెట్టు ముందు అక్కడ. దాన్ని మార్చక అక్కడి నుంచి అక్కడే ఉంచు. అక్కడి నుంచి ఇంకో చోటికి పోకు. అప్పుడేం చేస్తుంది? ఎక్కడో చోట నిశ్చయం చేస్తుంది ఆ బుద్ధి. దాని చేత రెండు అక్కడ ఉండిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇలా చేస్తే నాకేంటి?
ఇదే కదా మన ప్రశ్న. ఎప్పుడు కూడా నాకేంటి దగ్గర అవుతున్నాం ఏంటంటే, ఈ శరీర పతనానంతరము వీడి సంకల్పము, మనసు, బుద్ధి అన్ని ఎక్కడున్నాయి? విశ్వరూపం ఉన్నటువంటి పరమాత్మ తత్వాన్ని దర్శిస్తున్నాడు. అందుచేత వాడు నిశ్చయముగా ఎటువంటి సంశయాలు లేకుండా ఆ స్వరూపములోనే నివాసము చేస్తాడు. ఈ విషయంలో నువ్వు ఎలాంటి సంశయాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏమండి, పతనానంతరం ఆ స్వరూపంలో ఎలా నివాసం చేస్తాడండి? నాకు ఎట నమ్మకం కుదరాలి అంటే, ఓరు నాయన ఇంకా ఎదుర్కొన్నానే ఉన్నారా బాబు, ఎవరెవరు భీష్ముడు, ద్రోణుడు, వీళ్ళందరూ నా విశ్వరూపంలో చూడలే, వాళ్ళు నా నోట్లో నా పొట్టలోకి వచ్చేస్తూ నాలో ప్రవేశిస్తూ మరణానంతరం ప్రవేశిస్తూ కనపడలే, రక్తాలు ఒడుతూ వగైరా వగైరా, మరి ఇక్కడే ఉన్నారు, అక్కడికి ఎట్లా వచ్చారు అంటే అది సాధ్యము. శరీర పతనానంతరము ఎవడైనా సరే స్వామి యందే ప్రవేశిస్తాడు. అది మనము తెలుసుకోవలెను అని చెప్పి, అధ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం. ఇదండి భగవంతుడి ప్రేమ అంటే. అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం. నా చేత కాదండి. వెంటనే మనం అనే మాట అది. అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. అథ ఏవం యథా అవోచం తథా మయి చిత్తం సమాధాతుం స్థాపయితుం స్థిరం అచంచలం న శక్నోషి చేత్ తతః పశ్చాత్ అభ్యాసయోగేన చిత్తస్య ఏకస్మిన్ ఆలంబనే సర్వతః సమాహృత్య పునః పునః స్థాపనం అభ్యాస. అభ్యాస అంటే ఏంటండి? అభ్యాసయోగేన చిత్తస్య, అభ్యాసయోగేన చిత్తస్య ఏకస్మిన్ ఆలంబనే, ఏకస్మిన్నాలంబనే ఒకే ఆలంబనమునందు సర్వతః సమాహృత్య పునః పునః స్థాపనం అభ్యాస. తత్ పూర్వకః యోగః సమాధాన లక్షణః తేన అభ్యాసయోగేన మాం విశ్వరూపం ప్రార్థయస్వ ఆప్తుం ప్రాప్తుం హే ధనంజయ. నేను చెప్పిన రీతిలో చిత్తాన్ని నాయందు స్థిరముగా సమాధాతం స్థాపించుటానికి నా శక్నోషి సమర్థుడు కానివాడివైతే తతః అనంతరమున తర్వాత అభ్యాస యోగేన. ఇక్కడ అభ్యాసం వేరు యోగం వేరు కాదండి. అభ్యాస యోగము అభ్యాస పూర్వకముగా యోగము చేత ఏమండి మాం విశ్వరూపుడనైన నన్ను ప్రాప్తుం పొందటానికి ఇచ్ఛ ప్రార్థన చెయ్యవయ్యా అని. అంటే నాయన అర్జున, నేనేం చెప్పా నీకు? నీ మనసుని బుద్ధిని కూడా నా యందు స్థిరంగా ఉంచమన్నా. అబ్బాయి నా వల్ల కాదండి అంటావా? సరే, అటు ఇటు పోతుండే ఆ మనసుని ఒక ఆలంబన మీద, అంటే విశ్వరూపం మీదే పెట్టు, ఇంకెక్కడైనా పెట్టు. అంటే ఇది ఎక్కడ చెప్పాడు మనకి? యోగ శాస్త్రంలో ఏకాగ్ర్యం అని ఒకే ఒక దాని మీద చిత్తము నిలుపుటకు అన్ని సర్వేంద్రియాలని అక్కడే ఉంచటము అని చెప్పారు కదా. ఆ సాధన విశేషాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ చెబుతున్నాడు. తిరిగి తిరిగి జారిపోతూ ఉంటే మళ్ళీ తెచ్చి కూర్చోబెట్టడం, జారిపోతుంటే మళ్ళీ కూర్చోబెట్టడం. ఇలా అభ్యాసం చేయటం ద్వారా ఏం చేస్తాట? విశ్వరూపుడైనటువంటి నన్నే పొందుతావయ్యా అని చెప్పాడు. చెప్పి అభ్యాసేయప్యసమర్థు ఓరిన ఆయన చూడండి ఎట్టా మన కోసం ఆయన దిగి వస్తున్నాడు. మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాడు? మనసుని బుద్ధిని నా యందు పెట్టేసేయ్, నీ శరీర పతనానంతరం నాలోకి వస్తావు. అయిపోయింది. లేదండి, సారీ సార్, నా వల్ల కాదు అట్లా ఏకస్థం చేసి ఉంచటం. ఓన్లేరా బాబు, అలా చేత కాదన్నావు కదా, నా యందు ప్రార్థిస్తూ ఉండు. సారీ బ్రదర్, అది కూడా నాతో కాదు అంటున్నాడు. అభ్యాసేప్యసమర్థోసి.
ఆ అభ్యాసం చేయడం కూడా అసమర్థుడు అనుకో. మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. అభ్యాసేప్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. గమనించినట్లయితే 3వ అధ్యాయంలో మనకి ఏ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఇచ్చాడో అది ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పబడుతుంది. అంటే సంక్షిప్తంగా ఇదే మనం ఎక్కడికి పోవాలి, మళ్ళీ రెఫరెన్స్ 3వ అధ్యాయానికి వెళ్ళాలి. ముందు చెప్పిన అనిత్యం సమాధాతము లేకపోతే గన దాని ముందు శ్లోకం నాయందే నిలుపు అన్నవి ఏమైనా ఎక్కడికి పోతాయి అంటే 2వ అధ్యాయంలో చెప్పిన సాంఖ్య బుద్ధికి చెప్తున్నాడు. అంటే ఏది చెప్పినా జరిగేది మాత్రం ఈ రెండిటి మధ్యలోనేనండి. ఒకటి సాంఖ్య బుద్ధి, 2 యోగ బుద్ధి. ఈ రెండిటి నడుమ ఉపాసన అని ఒకటి మధ్యలో చెప్పబడింది మనకి. అంటే యోగ బుద్ధి నుంచి సాంఖ్య బుద్ధికి రావటానికి మధ్యలో పొడి బట్ట నుంచి మడి బట్టకి మధ్యలో తడి బట్ట లాగా ఉన్నది. ఈ మూడిటి మధ్యలోనే తిరుగుతుంది తప్ప ఇంకెక్కడికి మనం తీసుకుపోవట్లే స్వామి. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చాడు? కర్మయోగం దగ్గరకు వస్తున్నాడు. అది చూద్దాం. అభ్యాసేపి సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. అంటే అభ్యాసే అపి అసమర్థః అశక్తః అపి అసి తర్హి మత్కర్మ పరమః భవ. అంటే ఏమిటి? మదర్థం కర్మ తత్పరమః మత్కర్మ ప్రధానః ఇత్యర్థః. అభ్యాసేన వినా మదర్థమపి కర్మాణి కేవలం కుర్వన్ సిద్ధిం. దానివల్ల ఏంటి? సత్వశుద్ధి యోగ జ్ఞాన ప్రాప్తి ద్వారేణ అవాప్స్యసి. ఎక్కడా తప్పించలే, గమనించండి. తేన అభ్యాసయోగేన మాం సారీ దానివల్ల ఏమిటవుతుంది? మదర్థమపి కర్మాణి కేవలం కుర్వన్ ఏమిటవుతుంది? చేస్తే సిద్ధిం సత్వశుద్ధి యోగ జ్ఞాన ప్రాప్తి ద్వారేణ అవాప్స్యసి. అంటే అభ్యాసం కూడా చెయ్యలేని అశక్తుడని అనుకుంటే నువ్వేం చేయాలి? నా నిమిత్తమై కర్మలను చేయటం ప్రధానముగా కలిగినవాడు ఎవరా నాయనా అన్నాడు. అంటే అభ్యాసం విడిచి కూడా నా నిమిత్తముగా నువ్వు ఏ కర్మలు కేవలము నా నిమిత్తముగానే కర్మలు చేస్తూ ఉంటే ముందు జరిగేది ఏమిటయ్యా? సత్వశుద్ధి కలుగుతుంది. తర్వాత ఏం కలుగుతుందయ్యా? యోగము జ్ఞానము ప్రాప్తిస్తుంది. తద్వారా ఏం జరుగుతుందయ్యా? సిద్ధిని పొందుతావు. అంటే రూట్ మ్యాప్ని అదే చెబుతున్నాడు. ఏ మాట మార్చట్లేదండి పరమాత్మ. 100 మాటలు చెప్పేవాడు కాదు, ఒకటే మాట మీద ఉంటాడు ఆయన. అథ తై అథ అథ అధైతదప్యశక్తోసి. ఇంకొంచెం కిందకి దిగుతున్నాడు. ఇంకెంత కిందకి దిగుతాడండి స్వామి మన ఉద్ధరించడానికి? అథ ఏతదపి అశక్తోసి అధైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః. సరే, మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలయ్యా? ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఇందాక శ్లోకంలో? ఏ కర్మలు చేసినా కూడా నా కోసము, అంటే నా నిమిత్తముగానే కర్మలు చెయ్యి అన్నాడు. ఇక్కడేం చెబుతున్నాడు? నా నిమిత్తంగా కర్మలు చేయమని కూడా చెప్పట్లే. ఇంకొంచెం కిందకి దిగుతున్నాడు. అధైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః. అప్పుడేం చేయాలి? నువ్వు ఏ పనైనా చేయరా నాయన. సర్వకర్మ ఫల త్యాగం తతః కురు యథాత్మవాన్ అని తర్వాత విషయం చెప్పాడు. అతః పునః ఏతదపి యదుక్తం మత్కర్మ పరమత్వం తత్ కర్తుం అశక్తః అసి మద్యోగం ఆశ్రితః
మయి క్రియమాణాని కర్మాణి సంన్యస్య యత్ కరణం తేషాం అనుష్ఠానం సహ మద్యోగః తం ఆశ్రితః సన్ సర్వకర్మ ఫలత్యాగం సర్వేషాం కర్మాణాం ఫల సన్యాసం సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః అనంతరం కురు యతాత్మవాన్ సంయత చిత్తః ఇత్యర్థః. అది కూడా చేత కాకపోతే ఎట్లాగయ్యా? అథ ఏతత్ అపి అశక్తః అసి అధైతప్యశక్తోసి కర్తుం తత్ యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫల త్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. అది కూడా చేత కాకపోతే, అలా కూడా కాదంటే నా యందే నా నిమిత్తముగానే చేయలేని పక్షంలో, అంటే ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినటువంటి కర్మ పరమత్వం నా ఆచరింపడానికి కూడా నా వల్ల కాదు పో అన్నావు అనుకో, నీవు చేసే కర్మలన్నిటినీ నాకై అర్పించుట కూడా యోగం అనబడు. అలాంటి యోగమును ఆశ్రయించిన వాడై దానివల్ల జరిగేది ఏమిటి? దానివల్ల ఆ సాధన వల్ల అనంతరములో నియమితమైన చిత్తము గలవాడివై ఆ కర్మల యొక్క అన్ని ఫలితాలను సన్యసించుము, అంటే నా యందు వదిలేయవయ్యా అని చెప్పాడు. శ్రేయో హి జ్ఞాన అభ్యాస. ఇప్పుడు ఈ సర్వకర్మ ఫలం త్యాగం అంటే వీడు ఏం పని చేస్తున్నాడండి? ఏమో వాడు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు చేస్తున్నాడు. కానీ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? చేసినవన్నీ కర్మ ఫల త్యాగం చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామండి? ఒక్కసారి గమనించండి. పైనుంచి కిందకి జారామండి. ఎక్కడి నుంచి జారాము? మొదట ఏమన్నాడు? నాయన నువ్వేం చేస్తావో ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే అన్నాడు. అయిన తర్వాత అలా చేసి ఏం చేస్తానయ్యా? ఏషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. అట్లయితే ఏం చేయాలయ్యా? మయి మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నీ అని అది చెప్పాడు. అదే నో బాస్ అంటే అధ చిత్తం సమాధాతుం నశక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతః మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. అభ్యాసం కూడా నేను చెయ్యనండి. మళ్ళీ కింద జారుతున్నాడు. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ. మదర్థమపి కర్మాణి, నా కోసంగా నిమిత్తంగా పనులు చేయబోయా. సారీ సార్, అది కూడా నేను చెయ్యలేను అనంటే అధైతత్యపశక్తోసి ఏం చేయట? సర్వకర్మ ఫల త్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. సర్వకర్మ ఫల త్యాగాన్ని చెయ్యవయ్యా అని ఇలా కింద దింపాడు. ఇప్పుడేం చెబుతున్నాడు అంటే ఈ సర్వకర్మ ఫల త్యాగం ఏం చేస్తూ చెప్పబోతున్నాడు. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగాత్ శాంతిర్నిరంతరం తస్మాత్ త్యాగాన్ శాంతి నిరంతరం. శ్రేయ హి ప్రశస్యతరం జ్ఞానం కస్మాత్. ఇప్పుడు సర్వకర్మ ఫల త్యాగం చేస్తే వచ్చే లాభాలు ఏమిటో చెబుతున్నాడు. ఇదాని సర్వకర్మ ఫల త్యాగం స్తౌతి, దాని గొప్పతనాన్ని చెబుతున్నాడు. ఏమిట? శ్రేయహి ప్రశస్యతరం జ్ఞానం కస్మాత్, దేనివల్ల? అవివేకపూర్వకాత్ అభ్యాసాత్ తస్మాదపి జ్ఞానాత్ జ్ఞానపూర్వకం ధ్యానం విశిష్యతే.
జ్ఞానవతః ధ్యానాదపి కర్మఫలత్యాగः విశిష్యతే ఇత్యు ఇత్యనుషజ్యతే. ఏవం కర్మఫలత్యాగాత్ పూర్వవిశేషణవతః శాంతిః ఉపశమః సహేతుకస్య సంసారస్య అనంతరమేవ స్యాత్ నతు కాలాంతరం అపేక్షతే. అజ్ఞస్య కర్మాణి ప్రవృత్తస్య పూర్వోపాయానుష్ఠానాశక్తౌ సర్వకర్మాణాం ఫలత్యాగః శ్రేయః సాధనం ఉపదిష్టం. న ప్రథమమేవ అతః చ శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ ఇది ఉత్తరోత్తర విశిష్టోపదేశేన సర్వకర్మ ఫలత్యాగః స్తూయతే. సంపన్న సాధనానుష్ఠానాశక్తౌ అనుష్ఠేయత్వేన శృతత్వాత్ కేన సాధర్మ్యేణ స్తుతిత్వం యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే ఇది కఠోపనిషద్వాక్యం. ఇది సర్వకామ ప్రహరణాత్ అమృతత్వం ఉక్తం తత్ ప్రసిద్ధం. కామస్య సర్వేశ్రౌ తస్మార్థ కర్మాణాం ఫలాని తత్యాగే చ విదుషః జ్ఞాననిష్టస్య అనంతరైవ శాంతిః ఇది సర్వకామత్యాగ సామాన్యం. అజ్ఞకర్మ ఫలత్యాగస్య అస్తి ఇది తత్ సామాన్యాత్ సర్వకర్మ ఫలత్యాగః స్తుతిః. ఇయం ప్రరోచనార్థా యథా అగస్త్యేన బ్రాహ్మణేన సముద్రః పీతః ఇతి ఇదానీనంతరాః అపి బ్రాహ్మణాః సామాన్యాత్ స్తూయంతే. ఏవం కర్మఫలత్యాగాత్ కర్మయోగస్య శ్రేయః సాధనత్వం అభిహితం. శ్రేయః అని అవివేకముతో అంటే తెలిసి తెలియకుండా ఏదైనా అభ్యాసం చేశాడనుకోండి, దానికంటే కూడా ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాను అనే ఒక జ్ఞానముతో గనక అభ్యాసం చేస్తే అది దానికన్నా ఉత్కృష్టమైనది. అంతేకాకుండా జ్ఞానము కంటే కూడా జ్ఞానపూర్వకముగా ధ్యానము ఉత్కృష్టమైనది. అక్కడేంటది పూర్వకమైన అభ్యాసం. అభ్యాసము కంటే జ్ఞానముతో కలిగినటువంటి ధ్యానము ఉత్కృష్టం. ఆ జ్ఞానవంతుడికి ధ్యానము కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగము ఉత్కృష్టమైనది. అంటే ఉత్తరోత్తర ఉత్కృష్టతని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఈ జ్ఞానవంతుడికి కర్మఫల త్యాగం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే శాంతి కలుగుతుంది. శాంతి అంటే ఏమిటి అంటే సహేతుకమైన ఈ సంసారము యొక్క ఉపశమము కలిగి ఎప్పుడు కలుగుతుంది? అది కర్మఫల త్యాగానంతరం కలుగుతుంది. అంటే ఎప్పుడో తర్వాత ఎప్పుడో జరుగుతుంది కాదు, ఇప్పుడే. ఏ క్షణాన కర్మఫల త్యాగం చేశావో వెంటనే నీకు కలిగేది శాంతి. కనుక అన్నిటికన్నా ఉత్కృష్టమైనది ఏమిటయ్యా అంటే కర్మఫల త్యాగము ఉత్కృష్టము. కర్మయందు ప్రవృత్తమైన యజ్ఞానికి పూర్వమందు చెప్పబడినటువంటి ఉపాయాలలో సర్వకర్మ ఫల త్యాగము శ్రేయస్సాధనము అని ఇక్కడ చెప్పబడింది. ఇప్పుడు గురుగారు అంచేత ఒక్కొక్కసారి ఈ ఒక లైన్ లో ఉంటారు, ఫస్ట్ వాళ్ళు మంచిగా అన్ని చేస్తారు, వాళ్ళు అనుకున్నది ఏది సాధించడం కుదరటం లేదు. ఇప్పుడు వచ్చాక నేను చెయ్యనని చెప్పేసి వదిలేస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్ళు కనిపిస్తారు నాకు. అలాంటి వాళ్ళని కూడా ఆయన అంటే వాళ్ళని ఇంకా మళ్ళీ చేసేటట్టుగా వాళ్ళని ఆ గాడిలో పెట్టి
మళ్ళీ వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తాడు అనుకునేటట్టుగానే ఉంది కదండి. 10వ శ్లోకం చూస్తే అభ్యాసేప్య సమర్థోసి, అలా కూడా వాళ్ళని కూడా ఉద్ధరిస్తాడు, అంతే కదండి, అలా అనుకోవచ్చు. అనుమానం లేకుండా. ఉమ్, ఏమండి, చెప్పండి మీరు సార్. 10,000 లైన్లో ఉన్నారా, 300 లైన్లో ఉన్నారా, వివిఐపి దర్శనంలో ఉన్నారా, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉన్నారా, లేకపోతే సామాన్యమైన డబ్బాల లైన్లో ఉన్నారా, ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం మాత్రం గ్యారంటీడ్. కరెక్ట్. అవును. ఒకడికి వెంటనే, ఒకడికి ఓ 2 రోజుల తర్వాత, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆ టైంను బట్టి. అవును. ఈ డబ్బాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా గర్భగుడికి దగ్గరలో ఉన్న డబ్బాలో ఉన్నాడా, దూరంగా ఉన్న డబ్బాలో ఉన్నాడో కూడా తేడా ఉందిగా. ఉంది. కానీ ఆ చివరి డబ్బాలో ఉన్నాడు దర్శనం ఇవ్వటం మానేస్తున్నాడా ఎక్కన బాబు? లేదు. అంతే. అంటే ఈ జారిపోవడం కూడా అది మన సబుద్ధితో చేసినా కూడా ఆయన ఉద్ధరిస్తాడు. ఉమ్, అనుమానమే లేదు. నిజమే. వాడి పని అది ఒక్కటే. అదే జుట్టుపట్టి లాగడం. మనం పట్టుకో, ఒకటేనమ్మా మనకు కావాల్సిందల్లా 1 పాయింట్ ఎజెండా. మనం అవును. జారేది ఒక దగ్గరే, 100 దగ్గరలో మనం జారవమ్మోయ్. ఉమ్, ఏమిటది? వాడి మీద నమ్మకం ఉంచడమే. మాటి మాటికి జారుతూ ఉంటుంది, పట్టుకుంటూ ఉంటాం. అంతే అంతే. ఇది జారకుండా నువ్వు ఏమైనా చేసుకోరా నాయన అని వదిలేస్తే వాడే ఎత్తు మోస్తాడు. ఆ, అది ఇది స్వానుభవంతో చెబుతున్నటువంటి మాట. నిజమే. అటు ఇటు చేసి నెమ్మదిగా ఓ 68 ఏళ్ళు అయితే ఒంటికి తెప్పించాక జాగ్రత్తగా. నిజమే కదండి. ఈ గోలలో ఎన్నిసార్లు ఎన్ని రకాలుగా ఆదుకున్నాడు అంటే చెప్పలేము. ఆదుకున్నాడునా ఆదుకున్నదీనా అని అడిగారు అనుకోండి, రెండు ఒకటే. ఉమ్, అండి నేను అన్నప్పుడు ఆడేమిటి మగేమిటి నా మొహం. నిజంగా. అది మన నమ్మకం యొక్క బలిమిని బట్టి. ఉమ్, నువ్వు వాడు తంతినా కాళ్ళు పట్టు కూర్చుంటే ఎక్కడ తంతాడండి? వారిని వీడు వదిలేటట్లేడు అని సంకలోకి ఎత్తుకుంటాడు. మనం చేయాల్సింది ఒకటే, నమ్మకం. అంతే. మనం చేయాల్సింది రెండోది ఏమిటి? నమ్మకం. ఇంకేం ఉమ్, చేయొచ్చండి? నమ్మకం. ఉమ్, ఇంతకు మించి ఇంకోటి అక్కర్లే. అంతే. సర్వకర్మ ఫలత్యాగము అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది, అనుష్ఠించదగినటువంటిది. ఏమండి అంటే దేనితో ఇది ఎక్కువ, దేనికన్నా ఇది గొప్పదయ్యా, దేనికన్నా సమానమయ్యా, అంత గొప్పగా చెబుతున్న కర్మఫల త్యాగాన్ని గురించి అని అడుగుతావేమో. యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే అనే శృతి చేత సర్వకామములను విడుచుట చేత ఏమిటవుతుంది? అమృతత్వము సిద్ధిస్తుంది అని శృతి వాక్యం ఉండనే ఉంది. కనుక కామముల వల్ల శ్రౌత స్మార్తాది కర్మల ఫలాలని మనము వాటిని విడిచిపెట్టినట్టయితే వాడికి సంసారము నుండి ఉపరమము అంటే వెనక్కి తగ్గి శాంతి వెంటనే వెంటనే ఎప్పుడు వదిలేవో వెంటనే శాంతిలా సంభవిస్తుంది. అంచేత అజ్ఞానముతో చేసినటువంటి కర్మలైనా సరే కర్మఫల త్యాగానికి సర్వ కర్మ ఫల త్యాగాలతో సమానము. అందుకంటే ఎప్పుడైతే సర్వకర్మ ఫలత్యాగం చేశావో నీకు తక్షణమే శాంతి లభిస్తుంది. ఉమ్, ఏమండి? ఉమ్, అంచేత కర్మయోగమునకు శ్రేయస్సాధనత్వము చెప్పబడినది ఈ శ్లోకములు అని 12వ శ్లోకం 11వ శ్లోకం ఇప్పుడు మనం చదువుతుంది. అవునండి. 12వ శ్లోకం కదా. అవునండి. ఉం. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖః సుఖక్షమీ. ఇది రేపు చూద్దామమ్మా, ఇవాళ ఇక్కడ ఆపుదాం. ఓకే గురుగారు.
ఇవాళ ఏం చెప్పామో ఏం చెప్పుకోలేదో నాకైతే తెలీదు. శబ్దాలైతే చేశా గాని బుర్ర అక్కడక్కడెక్కడో తిరిగి వస్తుంది. తిరుగుతున్న ఏదో శబ్దం మాత్రం దాన్ని ఏమంటారు, గ్రామ్ఫోన్ రికార్డు వాగినట్టు వాగుంటుంది. సారవంతమో అసారవంతమో నిస్సారవంతమో తర్వాత సంగతి. ఇక్కడికి మాత్రం ఇవాళ ఆపుకుందాం. స్వస్తి.